ওকে, সো হাইড্রোজেন বলতে আমরা আজকে করবো রিঅ্যাকশনস অফ হাইড্রোজেন। তো ফার্স্টে একটা ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনন নিয়ে আলোচনা করবো। হাইড্রোজেন যে জিনিসটা, দিস ইজ বেসিক্যালি এ রিডিউসিং এজেন্ট। ঠিক আছে, ইটস এ রিডিউসিং এজেন্ট। সো ইট ইজ এক্সটেন্সিভলি ইউজড ইন অর্গানিক কেমিস্ট্রি অথবা পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি। ঠিক আছে, পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ইউজ করা হয় অ্যাজ এ রিডিউসিং এজেন্ট। আর আরেকটা জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে তোমার কুকি ম্যানুফ্যাকচারিং, মানে ওই ক্রিম বিস্কুট টাইপের যেগুলো হয় ওগুলোতে ইউজ করা হয়। সেটা কী করে করে দেখো, জেনারেলি আমরা কিছু এলিমেন্ট আছে লাইক নিকেল, প্যালাডিয়াম, প্লাটিনাম, গোল্ড এটসেট্রা। এই এলিমেন্টগুলোর ফাইন পার্টিকেলস যদি নাও তাহলে অন দেয়ার সারফেস, ঠিক আছে, সারফেস অন দেয়ার সারফেস দে ক্যান, ঠিক আছে, আমি লিখলাম না বাট তোমার লিখলাম অন দেয়ার সারফেস they can absorb hydrogen. ठीक है, they can absorb hydrogen in large amount. Okay, so this hydrogen which after being absorbed can be used in the reaction, and this hydrogen is called occluded hydrogen. So this occluded hydrogen can be used for reduction purposes. আর এই টোটাল ফেনোমেননটাকে অক্লুশন বলে। এই টোটাল ফেনোমেননটাকে অক্লুশন বলে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার সবার কাছে? ऑक्लूजन है, ऑक्लूजन OCCLUSION। ठीक है, राइट। Now after this, hydrogen is a very light gas, ঠিক আছে। So এতটাই লাইট যে তুমি ধরো এখান থেকে ধরো একটা কোনো জায়গা থেকে হাইড্রোজেন প্রডিউস হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে একটা পাইপ লাইন দিয়ে তুমি নাও, আর ধরো তুমি একটা সলিউশনের মধ্যে দিয়ে পাস করিয়ে দিচ্ছ। ধরো এই সলিউশন আছে, এটা সোপ সলিউশন। এতটাই লাইট পুরো সোপের যে বাবলসগুলো আছে ওগুলোকে নিয়ে অনেক উঁচুতে উঠিয়ে দেবে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাইড্রোজেন ইজ এ ভেরি লাইট গ্যাস। এটা বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যায় না, বুঝতে পারছো তো? একদম লাইট গ্যাস। তাহলে কী হচ্ছে, ও যেই ওটার মধ্যে দিয়ে ঢুকবে ও পুরো সোপের বাবেলকে নিয়ে অনেক গুলো উঠিয়ে দেবে, উঠতেই থাকবে এরকম। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ জাস্ট অ্যান এক্সপেরিমেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েদার হাইড্রোজেন ইজ এ হেভি গ্যাস और लाइट गैस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हाइड्रोजन रिएक्शन। So some simple reaction. First of all, it bonds in air. Actually, it reacts with oxygen in air to give water.
give what? It burns with a pop sound and with a pale blue flame. Burns with a pop sound and with a pale blue flame. Observation. Important. Pop sound, pale blue flame. It will be important. Huh? Pop sound, pale blue flame. Pop sound, pale blue flame. ठीक है. Next. In presence of diffused sunlight. Diffused sunlight মানে not direct sunlight. কাচের মধ্যে দিয়ে আসছে এখন. ঠিক আছে. Diffused sunlight. It reacts with chlorine to give you HCl gas. It reacts with chlorine to give you HCl gas. এখানে যদি ডিফিউজ সানলাইটের জায়গায় ডাইরেক্ট সানলাইট দাও তাহলে কি অসুবিধা হবে? হ্যাঁ, এক্সপ্লোসিভ রিঅ্যাকশন হবে। এখানে দেখো ইনডাইরেক্ট সানলাইট reaction would be explosive. ठीक है ना? In direct sunlight reaction would be explosive. Now one of the most important reaction of hydrogen, that is with nitrogen. So this happens only in presence of catalyst, and this process is called Haber's process. The key process Haber's process. Because this process is used for manufacture of ammonia. Used for manufacture of ammonia. It's an exothermic reaction plus heat. Manufacture of ammonia. Now there are important things that you need to remember over here. First thing, pressure required for this reaction is 200 to 900 atmosphere. Temperature is 450 to 500 degrees Celsius. ठीक है? Temperature is 450 to 500 degrees Celsius. Catalyst is finely divided iron. ठीक है? Finely divided iron. Here we have got a promoter also. Promoter is for enhancing capability of catalyst. Molybdenum. Okay. So all these things you need to remember when you are given a question that write the equation for Haber's process or write the equation for manufacture of ammonia. Then you have to write the equation with reversible sign plus heat. Process name you can write. And along with that, you have to write all these things. So don't write it on the arrows, just write over here conditions and catalysts like this. In next line, write condition and catalyst. Like this you write and write all this information because here it will be congested. Okay. Now this reaction is exothermic reaction. So this is very important. This reaction is exothermic reaction. This reaction is exothermic reaction. Exothermic reaction means heat will be evolved in this reaction. Exothermic number, what is it? 500 degrees Celsius. Promoter is molybdenum. MO, capital M, small o. Okay? This reaction is exothermic reaction. Exothermic reaction means the reaction proceed with evolution of heat. Okay, you don't need to heat it from outside, you will get heat out of the reaction. Exothermic reaction. So as this is exothermic reaction, so low temperature will favor the reaction. Any exothermic reaction will be favored by low temperature. Favors the reaction. Low temperature favors the reaction. Low temperature favors the reaction.
Now why low temperature favors the reaction? Let's understand this thing. See, if you see this reaction, it's like A plus B gives C plus D. A plus B gives C plus D. This is a reversible reaction. So A plus B can combine to give you ammonia and heat, and ammonia and heat can also combine to give you N2 plus 3H2. Both are possible. So if you give temperature or if you give heat, then who is going to take the reactants at this moment of time or products? Definitely the products, because product is absorbing the heat, not the reactant. Reactant does not require heat, right? So product will absorb the heat and the backward reaction will be fastened. বোঝা গেছে? যদি হিট দিই, হিট কে নেবে? হিট নিচ্ছে কে? ইকুয়েশনে অ্যামোনিয়া নিচ্ছে, তাহলে অ্যামোনিয়া হিট নিয়ে N2 আর 3H2 বানিয়ে দেবে। N2 আর 3H2 তো হিট নিচ্ছে না, রিঅ্যাক্ট্যান্টে আছে, ওটা লেখা নেই প্লাস হিট, তাহলে কি হবে? ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন বাড়াবে। এটা কি রিঅ্যাকশন বলে? ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন। আর এই পাশে রিঅ্যাকশনটাকে ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন। তো ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন বাড়বে না, উল্টো তুই যত N2 আর 3H2 দিবি সেটা আরো বাড়তে থাকবে, কিন্তু অ্যামোনিয়া আর ফর্ম হচ্ছে না, কারণ কি হিট দিচ্ছিস, হিট অ্যামোনিয়া নিচ্ছে, নিয়ে ওইটা দিয়ে দিচ্ছে আবার, ঠিক আছে? যা অ্যামোনিয়া ফর্ম হচ্ছে আবার হিট নিচ্ছে, নিয়ে ওইটা দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে কি ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন বেড়ে যাচ্ছে। সো অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট অফ টাইম হাই টেম্পারেচার ইজ নট ফেভার্ড, low temperature is favored. Then why 450 to 500 degrees Celsius is provided? ठीक है ना? So that is also a question. I can give no temperature because 450 degree to 500 degrees Celsius is a huge amount of temperature. You need to spend a lot of energy to get this temperature. So that energy means money. So why we are going to do this? Because if you keep in any reaction, if you keep the temperature very low, then the rate of reaction is very slow. Rate of forward reaction, rate of backward, both are very slow. So that is not at all advisable. You have to get some rate of reaction, some good rate of reaction. So to get an optimum rate of reaction, ठीक है ना? To get an, please write, to get an optimum rate of reaction 450 to 500 degrees Celsius is maintained. To get an optimum rate of reaction 450 to 500 degrees Celsius is maintained. ठीक है? Full stop. Sir, 450 to 500. To get a optimum rate of reaction 450 to 500 degrees Celsius is maintained. ठीक है ना? Full stop. Only initial heat is required. Only initial heat is required. মানে তোমাকে ইনিশিয়ালি শুধু টেম্পারেচারটা বাড়িয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? After that what will happen? After that reaction is already giving you heat, so it will automatically maintain the temperature. So please write, only initial heat is required. After that, the heat of the reaction, after that, the heat of the reaction will maintain the required temperature of the reaction. After that, heat of the reaction will maintain the required temperature of the reaction. temperature of the reaction. ठीक है? अच्छा, this goes about temperature. Next, if you can see in this total reaction, the pressure is also very high, 200 to 900 atmosphere. Now why it is so? If I ask you how many number of N2 molecule is here, let's see, 1, right? Here H2, 3, and ammonia is 2. So here the total number of moles and molecules are proportional. ठीक है? More the number of moles, more the number of molecules, more the number of molecules, more the number of moles. ठीक है? It's directly proportional. Moles will be directly proportional to molecules. So total number of moles over here is 4 moles. Here 2. Heat will not be considered in moles because it is not a matter. ठीक है? 2 moles. So this reaction proceeds with decrease in number of moles. This reaction proceeds with decrease in number of moles. 4 moles থেকে কত মোল হচ্ছে? 2 moles. তাহলে কি হলো? মোলস তো কমলো, তাই না? তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট দেখো, this reaction proceeds, এটা একটা আলাদা করে একটা প্যারাগ্রাফ ছেড়ে দিই, ঠিক আছে? এটা ইম্পর্টেন্ট. This reaction proceeds with decrease in number of moles. This reaction proceeds with decrease in number of moles. Full stop. পরের লাইন.
For gases, moles is directly proportional to volume. For gases, moles is directly proportional to volume. Volume. For gases, moles is directly proportional to volume. Full stop. So we can say volume of the products is lesser than volume of reactants. বলা যায় তো নাকি না? So we can say volume of the products is lesser than volume of the reactants. Full stop. হয়ে গেলে বলবেন। এবারে ব্যাপারটা বলুন, এখানে বেশি ভলিউম তো বাদিকে, এদিকে ডান দিকের কম ভলিউম, ঠিক আছে না? তাহলে ভলিউম বেশি থেকে ভলিউম কম করতে হবে, তাহলে প্রেশার বাড়াবো না প্রেশার কমাবো? বেশি ভলিউম থেকে কম ভলিউম করতে হবে। কি করবো অস্মিতা? তুই নিজে ভাব, ভেবে বল। হ্যাঁ, একটা বেলুন এত বড় আছে, ওটাকে ছোট করতে হবে। কি করবি? প্রেশার বাড়াবি না প্রেশার কমাবি? কমাবি। প্রেশার কমানো মানে কি? ছেড়ে দিলে বেলুনের তোর হাওয়া কি তোর ছোট হয়ে যাবে? বেলুনটাকে ছোট করতে হবে। কি করে করবি? প্রেশার বাড়িয়ে না প্রেশার কমিয়ে? বেলুনের ভেতর দিয়ে কিছু বেরোবে না বাইরে, তোমাকে আমি ফাটাচ্ছি না। তুমি আগে লেট করে এসছো তো বাবু, দিচ্ছি তোমার একটা চোখ স্লাম দিচ্ছি। হ্যাঁ বলো। একটা ফুটবল আছে, ফুটবল একটা ভলিউম আছে এত বড়, ফুটবলটাকে আমি এইটুকু করতে চাই। কি করবো? প্রেশার দেবো নাকি না? প্রেশার দিবি তো, বাইরে থেকে তো চাপ দিত, তার মানে প্রেশার দিচ্ছি, চাপ মানেই তো প্রেশার, তো প্রেশার দিচ্ছিস তো, তাহলে প্রেশার বাড়াতে হবে। তাহলে এই রিয়াকশনটাতে বেশি ভলিউম আছে, সেখান থেকে কম ভলিউমে নিয়ে যেতে হয়। তাহলে সুস্মিতা কি করবো? প্রেশার বাড়াবো। তাহলে কি লিখলাম লাস্ট লাইন? Volume of the product is lesser than the volume of the reactant. ঠিক আছে। So in this reaction, high pressure will favor the forward reaction. In this reaction, high pressure will favor the forward reaction. ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা মুছে দিই। Another important reaction is H2 plus S. So it also reacts with sulfur to give you H2S. This is hydrogen sulfide with a smell of rotten eggs. ठीक है ना? Hydrogen sulfide with a smell of rotten egg. Next is reaction with metals. ठीक है, reaction with metals. तो metals के संग reaction किया है. So let's take potassium plus hydrogen. Potassium plus hydrogen. We need to heat basically. So potassium has a valency of 1, hydrogen has a valency of 1, so it will form potassium hydride. Okay, so just balance it. Similarly, it can also react with element like sodium or calcium. What will be here?
CaH2. Correct, very good. CaH2, calcium hydride. This is also called hydrolead. These hydrides have some special properties, like this hydride can react with water to give hydroxide plus hydrogen. To give hydroxide plus hydrogen, you can go for balancing. So I think you need to change something to H2O. Okay, hydride can react with water to give you hydroxide and hydrogen. Okay. Okay. As already discussed, that hydrogen can act as a very good reducing agent. So there are various reactions for that. So hydrogen has a very good reducing agent. Till now, whatever reaction we have done, everywhere hydrogen has already acted as reducing agent. ठीक है ना? Everywhere hydrogen has already acted as reducing agent. Can you name one compound that we have produced over here where hydrogen was not a reducing agent? Hydrogen was not a reducing agent. One compound. Till now, whatever reaction we have done. Donu? 2K plus H2, 2K. Very good. But can you explain why? No. Because K becomes K opponent after metal activity. Not bad. Good. ठीक है, but it was very good. She at least identified the right one. See, if you see this reaction, 2K plus H2 gives 2KH. See, in this reaction, definitely the philosophy that we have learned, that addition of hydrogen will be reduction, is not valid. Why? Because here the hydrogen is added, but potassium is not reduced. Why? Because potassium at this moment is only a metal. ठीक है ना? Potassium at this moment only a metal. Now in between potassium and hydrogen, which is going to donate electron, give electron. Metals give electron, right? So like if you talk about sodium and chlorine, then what will happen? Sodium and chlorine. Sodium gives away the electron to Cl, so it becomes Na plus, and Cl becomes Cl minus, and that is sodium chloride. In this case, who will give you electron? Hydrogen or potassium? So potassium will give electron. She is okay because she is saying potassium lies at the top of the metal activity series. It is a better metal than hydrogen. Perfect. So potassium will give electron to become K plus, and hydrogen will accept electron to become H minus. So in this case, potassium became 1 plus over here, and this potassium is 0 because this is not combined potassium. So if you see this number has increased. And always if somebody has donated electron কি জিনিস? খারাপ জিনিস ছেড়ে দিয়েছে, তো তার তো ভালো হয়েছে, যে খারাপ জিনিস ছেড়ে দেয় নিজের ভালো হয় তার, কিন্তু অন্যের খারাপ হয়। ঠিক আছে, কারণ জিনিসটা থাকে, কেউ না কেউ তো নেবে। তো -1 ইলেকট্রন, আর এখানে কি হয়েছে, ওই ইলেকট্রনটা নিয়ে নিয়েছে, রাইট? হাইড্রোজেন হ্যাজ টেকেন ইট। সো হাইড্রোজেন হ্যাজ বিন reduced because hydrogen has accepted electron. Reduction is acceptance of electron. Electron নিয়ে নেওয়াটা হলো reduction, ইলেকট্রনটা দিয়ে দেওয়াটা হলো আমার অক্সিডেশন, তোর রিডাকশন। ঠিক আছে, আমি যদি তোকে ইলেকট্রন দিয়ে দিই, তোর রিডাকশন, আমার অক্সিডেশন, আমার লাভ। ঠিক আছে, ইলেকট্রন 20 তোকে দিয়ে দিলাম, তোর ক্ষতি। তাহলে
এ কি করেছে ইলেকট্রনটা দিয়ে দিয়েছে, তাহলে এর কি হয়েছে অক্সিডেশন। হাইড্রোজেনের কি হয়েছে, কেন হাইড্রোজেন এখানে 0 ছিল একা, যখনই কম্বাইন হয়েছে তখন কি হয়েছে -1 হয়ে গেছে, হাইড্রাইড আয়ন এটা হয়েছে, তাই না? তাহলে কি হয়েছে রিডাকশন। তাহলে হাইড্রোজেন এখানে পটাশিয়ামের কি করলো, পটাশিয়ামের কি হলো অক্সিডেশন হলো, হাইড্রোজেনের কি হলো রিডাকশন হলো। তাহলে হাইড্রোজেন ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ কি এজেন্ট অক্সিডাইজিং। লিখে রাখো ওই রিঅ্যাকশনটার সাথে পুরো জিনিসটা, এই পুরোটা যেটা করে দিলাম ওই রিঅ্যাকশনটার সাথে, ওই তিনটে রিঅ্যাকশনেই হাইড্রোজেন ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ অক্সিডাইজিং এজেন্ট, পুরো জিনিসটা করে রাখো ওই রিঅ্যাকশনটার সাথে, কিংবা আরেকটা করেও করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। লিখেছো পড়ছো? হয়ে গেছে? বাকি যাদের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করেছিল যদি দেখো, তাহলে সবাই কিন্তু নন মেটাল, কেউ মেটাল ছিল না। অক্সিজেন, তারপরে কি সালফার, নাইট্রোজেন, এরা সবাই নন মেটাল। তো এদের সঙ্গে যখন হাইড্রোজেন রিঅ্যাকশন করেছিল তখন কিন্তু এদের থেকে হাইড্রোজেন ইলেকট্রন নেয়নি, ঠিক আছে না? তো তখন কি হয়েছে, তখন ওদের কিন্তু হাইড্রোজেন রিডিউস করেছে, হাইড্রোজেন নিচে অক্সিডাইজ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, বাট মেটালের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করলে ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ অক্সিডাইজিং এজেন্ট। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে দেখো, হাইড্রোজেন গ্যাস ইজ এ ভেরি গুড রিডিউসিং এজেন্ট। ইট ক্যান বি ইউজড ফর এক্সট্রাকশন অফ মেটালস ফ্রম ইটস অক্সাইডস ফর সার্টেন মেটালস লাইক Fe2O3. Fe2O3 is iron oxide. So if you give hydrogen to it, so I am saying that hydrogen is going to reduce it, ঠিক আছে না? হাইড্রোজেন ইজ গোইং টু রিডিউস ইট। সো হাইড্রোজেন কি কাকে নেবে, ওই দুজনের মধ্যে একে ধরো রিডিউস করবে। রিডিউস করা মানে কি, রিডিউস করা মানে রিডিউস করা মানে অক্সিডাইজ করা। তাহলে রিডিউস করা মানে কি, কি ছেড়ে দেবে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তো ইলেকট্রন তুমি দেখতে পাচ্ছ না, তুমি এর মধ্যে দিয়ে কি নিয়ে নিলে রিডাকশন হয়ে যাবে, ও নিয়ে নিলে। তাহলে এর মধ্যে দিয়ে হাইড্রোজেন যদি অক্সিজেন নিয়ে নেয় তাহলে কি তৈরি করে, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে H2O জল, ঠিক আছে না? ঠিক আছে, আচ্ছা, আর এখানে কি পড়ে থাকে, হ্যাঁ Fe2 পড়ে থাকে না, আয়রন পড়ে থাকে Fe, ঠিক আছে না? তো এবার এটাকে ব্যালেন্স করে দাও, ঠিক আছে? ঠিক আছে, সো এটার কালার হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি রেডিশ ব্রাউন টাইপের। তো ব্রাউন লিখতে পারো, কি লেখা আছে দেখি, ব্রাউন। ব্রাউন থেকে আয়রনের কালার হয় গ্রে, ঠিক আছে? গ্রে মানে যেটা পিওর আয়রন দেখবে গ্রে টাইপের কালার হয়। আমরা তো রাস্টে দিয়ে দেখি, ওটা লাল লাল লাগে আমাদের। তো একদম যখন নতুন নতুন ওই দোকানে হার্ডওয়্যারের দোকানে শিকগুলো আসে, শিকগুলোর কালার দেখবে, তাহলে বুঝতে পারবে আর অ্যাকচুয়াল কালার কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, গ্রে। আর এটা কি কালার বললাম, ব্রাউন। সো এটা কিন্তু আমার অবজারভেশনে আসতে পারে। সেম রিঅ্যাকশন Fe3O4 দিয়ে করো, শেষ করো, আসছি আমি। ওকে, নেক্সট রিঅ্যাকশন কি আছে, lead oxide, ঠিক আছে, PbO। তো এটাও খুব সোজা, PbO + H2, কি হবে পড়ে ভালো, পড়ে বাকিগুলো তোমরা এখন পেয়ে যাবে। আর করে ভালো ভাই, আমি আর বলবো না। পড়ে ভালো। হ্যাঁ, করেছো সবাই? তো lead oxide এর কালার কি লেখো নি তো, লেখো ব্র্যাকেটে ইয়েলো কালার, এগুলো ইম্পর্টেন্ট না, ইয়েলো কালার। আর lead এর কালার কি, গ্রেইশ হোয়াইট, গ্রেইশ হোয়াইট, গ্রে লিখতে পারো, জাস্ট গ্রে, অথবা সিলভারি গ্রে, এরকম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, গ্রে লেখো, কোনো সমস্যা নেই। গ্রে সিলভারি গ্রে লেখ, তাহলে স্যার আয়রনের সাথে ম্যাচ হয়ে যাবে। কি কার কোন আর কারণ আয়রনে তো আমরা গ্রে নিচ্ছি, হ্যাঁ, তাহলে লেডের সাথে যদি ম্যাচ হয় তো কি সমস্যা হচ্ছে?
দুটো জিনিসের সেম কালার তো হতেই পারে, ওর জামা আর ওর জামা সেম কালার হতে কি করা যাবে, কিছু করা যাবে? ঠিক আছে, লেখো গ্রেইশ হোয়াইট লেখো অথবা সিলভারি গ্রে লেখো, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, আর কপার অক্সাইডের কালার কি? ব্ল্যাক, তো ব্ল্যাক লেখো। আর কপারের কালার কি? রেডিশ ব্রাউন লেখো। সবাই বেরোছো তো রিয়াকশনগুলো? করছি না কিন্তু আমি, ঠিক আছে। কে বললো কেমিক্যাল রিয়াকশন করি? আচ্ছা, নেক্সট আরেকটা রিয়াকশন দেখো। দেখো কার্বন নিয়ে একটু কথা বলে নিই, তারপর এটা বোঝাতে তোমাদের সুবিধা হবে। এটা মুছে দিচ্ছি না, ঠিক আছে? দেখো ভালো করে দেখো জিনিসটা, ঠিক আছে? একটা ছোট্ট হেডিং দাও, কম্পাউন্ডস অফ কার্বন, অর্গানিক কম্পাউন্ডস অফ কার্বন, অর্গানিক কম্পাউন্ডস অফ কার্বন। সো কার্বনের প্রথমে দেখো কার্বনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি? 2,4, রাইট? ছটা ইলেকট্রন থাকে কার্বনে, 6 ইলেকট্রন, তাই তো? হ্যাঁ, তো 2,4 প্রথম অরবিটে দুটো, তারপরের অরবিটে চারটে। তাহলে কার্বনের ভ্যালেন্সি কত হবে? 4 ভ্যালেন্সি। কার্বনের ভ্যালেন্সি 4, তাহলে কার্বনকে বেসিক্যালি যদি কোনো কম্পাউন্ড ফর্ম করতে হয় তাহলে চারদিকে চারটে হাতে অন্য কোনো একটা এলিমেন্ট এসে জুড়তে হবে। সো লেটস টেক দিস ওয়ান, কার্বন চারদিকে চারটে ইলেকট্রন এরকম রয়েছে, বাট ইট ইজ নট ফুলফিলিং ইটস অক্টেট, রাইট? তো অক্টেট যদি ফুলফিল করতে আরেকটা করে ইলেকট্রন দরকার। লেটস টেক ওয়ান হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনের কাছে একটা ইলেকট্রন থাকে তো? হ্যাঁ, তো হাইড্রোজেন, নাও লেটস বন্ড ইট, ঠিক আছে না? তো কার্বন সবসময় কি করবে? চারটে বন্ড করবে, ঠিক আছে? কার্বন কি করবে? চারটে বন্ড করবে, বাস দ্যাটস ইট। আচ্ছা, এবার দেখো, ধরো তোমার কাছে অ্যাম্পল অ্যামাউন্ট অফ, এবার ধরো দুটো কার্বন নিয়ে নাও তুমি, লেটস টেক 2 কার্বন, ঠিক আছে না? তার মধ্যে একটা সিঙ্গেল বন্ড আছে, তাহলে এই কার্বনটার আর কটা বন্ড করতে হবে? তিনটে। তো তিনটে এখানে হাত বাড়াও, আর এখানে আবার তিনটে হাত বাড়াও, এখানে একটা করে হাইড্রোজেন দিয়ে দাও। এরকম একটা কম্পাউন্ড হতে পারে না হতে পারে না, বলো? পসিবল। এই কম্পাউন্ডটাকে বলা হচ্ছিল মিথেন, আমরা এগুলো পরে পড়বো, ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি, নেক্সট ইয়ার আছে মিথেন। এই কম্পাউন্ডটাকে বলা হচ্ছিল ইথেন। এই টাইপের কম্পাউন্ড যেগুলোতে কার্বন আর কার্বনে সিঙ্গেল বন্ড থাকে, সিঙ্গেল বন্ড দেখতে পাচ্ছ, ডবল বন্ড আছে নেই, তাদের বলা হয় অ্যালকেনস। অ্যালকেনস অথবা স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বনস। স্যাচুরেটেড মানে স্যাটিসফাইড, হ্যাঁ, এই দুটো যেগুলোতে সিঙ্গেল বন্ড আছে, কোনো ডবল বন্ড নেই, কার্বনে ডবল বন্ড নেই, সেগুলো কি বলবো আমরা? অ্যালকেনস। আরেকটা নাম কি? স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন। স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন মানে স্যাচুরেটেড মানে স্যাটিসফাইড, ঠিক আছে? আর আমার দরকার নেই, সোজা কথা, আমার যা আছে আই এম হ্যাপি, কোনো দরকার নেই। তাই জন্য কি হচ্ছে, কার্বন যে কটা হাইড্রোজেন দরকার, যথেষ্ট হাইড্রোজেন আছে। স্যাচুরেটেড মানে দ্য কার্বনস আর স্যাটিসফাইড উইথ দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেনস দে হ্যাভ গট। সো এই কার্বনের কটা হাইড্রোজেন দরকার ছিল? তিনটে, তো ইট হ্যাজ গট ইট, ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে, হয়ে গেছে এটা। কার্বন ডাউট থাকলে বলতে পারো কিন্তু। মুছে দেবো? মুছে দিলাম কিন্তু, আয়ুষ্মিতা। ওকে, নেক্সট কি আছে? আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন। কখন হবে এটা? দেখো, ধরো এখানে একটা কার্বন, এখানে একটা কার্বন, এখানে ধরো অ্যাভেলেবল হাইড্রোজেন দুটোই আছে, তার বেশি নেই, তার মানে অ্যাম্পল অ্যামাউন্ট অফ হাইড্রোজেন নেই। সো ইট উইল বি আনস্যাটিসফাইড উইথ হাইড্রোজেন। কিন্তু কার্বনের কটা বন্ড করতে হবে? কটা বন্ড করতে হবে? চারটে। তাহলে আর কটা বন্ড বাকি? একটা। তাহলে ও নিজেদের মধ্যে আরেকটা বন্ড করে নেবে। তাহলে এখানে কটা বন্ড হলো? ডাবল বন্ড। এই টাইপের হাইড্রোকার্বনকে বলা হবে অ্যালকিন। Definitely it is a unsaturated hydrocarbon. This is not saturated, ঠিক আছে? unsaturated hydrocarbon, কিন্তু অ্যালকিনকেই শুধু unsaturated বলে না, আমরা আরেকটা দেখব। এটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার? ডাবল বন্ড হচ্ছে। ধরো আরো হাইড্রোজেন কম আছে, মাত্র একটা করে হাইড্রোজেন আছে, মাত্র একটা করে হাইড্রোজেন আছে। সো ইন দ্যাট কেস এই কার্বনটার কটা বন্ড করতে হবে? এই কার্বনটার কটা করতে হবে? ট্রিপল বন্ড। এই টাইপের হাইড্রোকার্বনকে আমরা বলি অ্যালকাইন। অ্যালকাইন, ঠিক আছে? এই দুজনকে একসাথে বলা হয় আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন।
ঠিক আছে, অ্যালকিন এবং অ্যালকাইনস। আচ্ছা, এদের মধ্যে যদি তুমি হিটেড নিকেল মানে 300 ডিগ্রি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 300 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিকেল যদি দাও, আর সেই নিকেলের উপর দিয়ে যদি হাইড্রোজেন পাস করিয়ে দাও, মানে নিকেল যার মধ্যে হাইড্রোজেন আছে, সোজা কথা, ঠিক আছে না, নিকেল যার মধ্যে হাইড্রোজেন আছে, ঠিক আছে। কেন ইউজ করছি নিকেল? অক্লুডেড হাইড্রোজেনের জন্য। আমার অক্লুডেড হাইড্রোজেন ইজ ভেরি গুড রিয়াকশন করবে, ঠিক আছে, ইটস ভেরি গুড রিয়াক্টিভ থাকে। কেন? অক্লুডেড থেকে যে হাইড্রোজেনটা আমি টুক করে পাবো ওটা খানিকটা ন্যাসেন্ট হাইড্রোজেনের মতো, ঠিক আছে। ন্যাসেন্ট হাইড্রোজেন যে কোনো কম্পাউন্ড, যে কোনো এলিমেন্ট যদি মলিকুলার স্টেজে থাকে, O2 থেকে শুধু ও বেশি রিয়াক্টিভ ডেফিনেটলি, কারণ শুধু ওর কিন্তু অক্টেট ফুলফিল হয়নি, O2 কিন্তু হয়ে গেছে ফুলফিল, ঠিক আছে না। সিমিলারলি H2 থেকে H বেশি হবে, তো সেই জন্য আমরা অক্লুডেড হাইড্রোজেন ইউজ করব, ঠিক আছে। এবার অক্লুডেড হাইড্রোজেন ইউজ করলে আমার এটা রিয়াকশন ক্যাপাবিলিটি অনেক বেশি হবে। এবার দেখো এর কাছে হাইড্রোজেন ছিল না, তো এর মধ্যে একটা হাইড্রোজেনের খিদে ছিল, এবার হাইড্রোজেন তুমি বাইরে থেকে দিচ্ছ, তখন কি করবে ও? এর জন্য কি করেছিল? হাইড্রোজেন ছিল না বলে ও নিজেদের মধ্যে একটা এক্সট্রা বন্ড বানিয়েছিল, এক্সট্রা বন্ডটা থাকবে না, তাহলে কি হবে? এই জায়গাটা দেখাচ্ছে, এই জায়গাটা দেখাচ্ছে, তো একটা বন্ড দেখাও এখানে, এখানে একটা হাইড্রোজেন দাও, এখানে যেরকম ছিল সেরকমই একদম পুরোটার মধ্যে যাচ্ছি দেখো, ঠিক আছে, করলাম। এইভাবেই আসবে কিন্তু কম্পাউন্ড গুলো, ঠিক আছে, যখন আসবে এইভাবেই আমি যেভাবে করছি, বইয়ের মতো করবে না। আচ্ছা, তাহলে কি হলো? আরেকটা বন্ড খুলে গেছে, এবার কার্বনের কটা দরকার? আরো একটা করে এরকম লাগাও। হাইড্রোজেন আছে না তোমার কাছে দুটো? এখানে একটা হাইড্রোজেন দিয়ে দাও, এখানে একটা হাইড্রোজেন দিয়ে দাও, ঠিক আছে। মনে আছে এই কম্পাউন্ডের নাম কি বলেছিলাম? কিছুক্ষণ আগে বলেছি। এই কম্পাউন্ডটা দেখেছো? ইথেন। তাহলে ইথেন কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, এটা কি বলেছিলাম? অ্যালকেন, তাই না? তো ইথেন, এটা কি বলেছি? অ্যালকিন। তাহলে এটাও দুটো কার্বন আছে, এটাও দুটো কার্বন আছে। এটা শুধু, এটা যদি লাস্টে এন হয় কারণ এটা অ্যালকেন ছিল, তাহলে এটার লাস্টে কি হবে? ইন, কারণ এটা অ্যালকিন আছে। আর ফার্স্টেরটা তো চেঞ্জ হবে না, এটা কার্বনের উপর ডিপেন্ড করে। কটা আছে এখানে? ইথ। কেন ছিল? দুটো কার্বন ছিল বলে। এখানে দুটো কার্বন আছে, তাহলে এটা হবে না ইথ ইন, ঠিক আছে। এই নামটা দিতে হবে না, আমি শুধু তোমাদের বোঝানোর জন্য দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো ইথ ইন, ডাবল বন্ড থাকলে ইথ ইন, দুটো কার্বন, এখানেও দুটো কার্বন আছে না, তাহলে এখানে ইথ হবে, হ্যাঁ, আর লাস্টেরটা এইটুকু আইন, ঠিক আছে। এটার একটা কমন নেমও আছে অ্যাসিটিলিন, বাট এটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা, এর কাছেও হাইড্রোজেন নেই তো, কম আছে হাইড্রোজেন, তাহলে একেও আমি একইভাবে একটু নিকেল দিয়ে হাইড্রোজেন দিই, নিকেল 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস হাইড্রোজেন, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই তো। আচ্ছা, কি হবে? প্রথমে এর কাছে হাইড্রোজেন কম আছে তো, একটা আছে, অনেক হাইড্রোজেন লাগবে, তো প্রথমে কি হবে? এর একটা বন্ড ভাঙবে, এই একটা বন্ড যেটা হাইড্রোজেন ছিল না বলে ও করেছিল, ওটা প্রথমে খুলবে, খুলে কি হবে? দুটো বন্ড পড়ে থাকবে, তাহলে এর কাছে আর কটা বন্ড লাগবে? এটা এর আর কটা বন্ড লাগবে? এই কার্বনটা দেখে বলো, একটা। এর কটা লাগবে? একটা। হাইড্রোজেন ঢুকিয়ে দাও, চট করে বলো তো এটার নাম কি হবে? দেখো, এখান থেকে দেখে বলো, এখান থেকে দেখে বলো, ইজি আছে। কটা কার্বন? দুটো কার্বন হলে কি নাম বললাম? ইথ। তাহলে এটা লিখে দিই পাশে, ইথ। আর ডবল বন্ড হলে কি হয়? ইন। তাহলে এখানে কি লিখবো? ইথিন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা এখনো হাইড্রোজেন কম আছে, তাহলে আমি ধরো এখানে তো জায়গা নেই, তো আমি এটা একটু মুছে দিচ্ছি পাশটা, ঠিক আছে। এবার কি হবে দেখো, আমি আবার নিকেল দিলাম 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আবার হাইড্রোজেন দিলাম, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। এবার এর কাছে হাইড্রোজেন তো কম ছিল, এ দেখছে এখানে হাইড্রোজেন আছে, হাইড্রোজেন ছিল না বলেই এ ডবল বন্ড করেছিল, এবার হাইড্রোজেন আছে, তাহলে ডবল বন্ডের জায়গায় সিঙ্গেল বন্ড আনতে পারি, সিঙ্গেল বন্ড আনলাম। এবার বল এখানে কটা বন্ড বাকি আছে? সার্থক বল, কটা বন্ড বাকি আছে এখানে? এই কার্বনটা, এই কার্বনটা কটা বন্ড করেছে বল? একটা বন্ড করেছে কার্বনটা,
দুটো করেছে, কেন দুটো করেছে কেন? দেখতে পাচ্ছিস না কার্বন কটা হাত আছে এখানে? হাত যদি দেখিস কটা হাত আছে এখানে কার্বনের? এই কার্বনটা কটা হাত বাড়িয়েছে? দুটো। চোখে দেখে না? হ্যাঁ, তাহলে আর কটা হাত করতে হবে? কার্বনের কটা হাত হয়? 4টে, 3টে হয়ে গেছে, তাহলে আর কটা হাত বাকি? তুই ইমিডিয়েট নার্সারিতে ভর্তি হয়, 3 আর 2 4 হচ্ছে, কি করবো? তুই বাড়ি থেকে বলবি বাবা আমি 3 আর 2 4 বলছি, বলবি কিন্তু বলবি একটা বাকি। সবাই বুঝতে পেরেছো তো? একটা বাকি, তাহলে এখানে একটা বাকি, এরও নিশ্চয়ই একটা বাকি, তাহলে একটা করে দাও। তাহলে এখানে কি করবো? একটা হাইড্রোজেন। কটা কার্বন আছে এই কম্পাউন্ডটাতে? তাহলে প্রথম নামটা কি হবে? ইথ। সিঙ্গেল বন্ড আছে না ডাবল বন্ড আছে? সিঙ্গেল বন্ড। সিঙ্গেল বন্ড হলে কি হয়? কি টাইপের কম্পাউন্ড? অ্যালকেন। তাহলে কি লিখবো? এন। তাহলে সেই ইথাইন ছিল, সেখান থেকে ইথিন পেলাম, ইথিন থেকে আবার ইথেনও পেয়ে গেলাম হাইড্রোজেন দিয়ে রিঅ্যাকশন করে। ঠিক আছে? ওকে, সো দিস ইজ অলসো রিডিউসিং প্রপার্টি অফ হাইড্রোজেন। কেন রিডিউসিং প্রপার্টি? কারণ কি অ্যাডিশন অফ হাইড্রোজেন হয়েছে, তাই না? অ্যাডিশন অফ হাইড্রোজেন হয়েছে, সো দিস ইজ রিডিউসিং প্রপার্টি, তাই তো? বুঝতে পারছো তো? ইজ ইট? করে নাও এটা। আচ্ছা, এরপরে দেখো, এরপরে কিছু জিনিস আছে যেগুলো বলে ইউজেস অফ হাইড্রোজেন। ঠিক আছে, তোমরা লিখতে থাকো, আমি জাস্ট বলছি। ঠিক আছে, ইউজেস অফ হাইড্রোজেন লাইক অক্সি হাইড্রোজেন টর্চ, ওয়েল্ডিং ফোল্ডিং এ যদি ইউজ করে, তারপরে তোমার ওই কি বলে মেটালার্জিক্যাল বেলুন, যেখানে আজকালকার দিনে হাইড্রোজেন ইউজ করছে না, হিলিয়াম ইউজ করছে। কেন? হাইড্রোজেন ইজ ইনফ্লেমেবল। ঠিক আছে, সো এগুলো খানিকটা থিওরিটিক্যাল। তারপরে তোমার এই কিছুক্ষণ আগে বললাম কুকি তৈরি করতে হাইড্রোজেন লাগে। ঠিক আছে, সেটা কোথায় ইউজ করে? হাইড্রোজেনেশন অফ অয়েলস, বনস্পতি ঘি, এগুলো বলতে পেরেছে। ঠিক আছে, তো ওইগুলো তোমরা নিজে পড়ে নেবে। ঠিক আছে, ওগুলো ইউজগুলোর মধ্যে আমি যাবো না, টু বি ভেরি অনেস্ট। ঠিক আছে, আমি তোমাদের যে জায়গাটা দরকার সেই জায়গাটা তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম পুরোটা। ঠিক আছে।